وزیر اعلیٰ اور وزراء کے دورے بھی کام نہ آئے، میو اسپتال کے حالات نہ سدھرے، شعبہ امراض چشم ادویات اور ڈسپوزیبل سامان کی قلت، سفید موتیا، کالا موتیا، نور کے پردے کے آپریشنز میں کمی، علاج معالجے کے لیے آنے والوں کو دوہری اذیت کا سامنا۔ سرکاری اسپتالوں کو ٹھیکے پر چلانے کے خلاف احتجاج، وائی ڈی اے کا چیئرنگ کراس پر دھرنا جاری، سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں کے آؤٹ ڈورز میں ہڑتال، علاج معالجہ متاثر، ڈاکٹرز، نرسز اور عملہ غائب، مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا، ڈاکٹر شیف نیازی کی انڈور میں بھی کام بند کرنے کی دھمکی۔ جو ہے وہ ایک غلط پالیسی ہے، اس کے لیے ہم لوگوں نے جو آواز بلند کی ہے، شاید ہماری آواز سی ایم تک پہنچ جائے، اگر ایسے نہیں پہنچے گی تو پھر جہاں تک جانا پڑا جائیں گے۔ ہمیں کیوں نکالا، محکمہ زراعت شعبہ واٹر مینجمنٹ کے ملازمین کا احتجاج، پریس کلب کے باہر مظاہرین کی نعرے بازی، بولے 20 سال سے کام کرنے والوں کو اچانک نوکریوں سے نکال دیا گیا، بحال نہ کیا گیا تو مستقل دھرنا دیں گے۔ سونا مہنگائی کی ہر حد پار کر گیا، ٹریڈنگ کے دوران 17,000 روپے مہنگا ہوا، دوپہر کے بعد قیمت میں 7,000 روپے کی گراوٹ ہوئی، 24 کیرات تولا سونا 3,85,000 پر بند ہوا، 22 کیرات سونے کی قیمت 3,55,200 پر جا پہنچی۔ آئندہ دنوں میں سونا مزید مہنگا ہوگا، جنرل سیکرٹری صرافہ ایسوسی ایشن لاہور طاہر بھٹی کی پیش گوئی۔ حکومتی حلقوں کا دباؤ یا اسٹیک ہولڈرز کے مفادات، ایل ڈی اے سے نیلم روڈ کے لیے 20 ارب کا سافٹ لون منظور، منصوبے سے مالکان کی زمین کی مالیت کئی گنا بڑھ جائے گی، پالیسی کے نفاذ کی منظوری بھی دے دی گئی۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 9 ارب 78 کروڑ کے فنڈ منظور، سرکولر گارڈن ایریا پرانی 40 فیلڈ وال کے تحفظ کے لیے 1 ارب 88 کروڑ منظور، شالیمار باغ کے تحفظ اور بحالی کے لیے 1 ارب 60 کروڑ کی منظوری، دہلی گیٹ سے اکبری گیٹ تک اسپائس مارکیٹ پیکیجز انفراسٹرکچر کے لیے 1 ارب 53 لاکھ منظور، ادھر اسپتالوں میں ادویات کے واجبات کے لیے 22 ارب کی سپلیمنٹری گرانٹ منظور، 7 ارب 41 کروڑ اسپتالوں کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر، میو جنرل سروسز چلڈرن اسپتال کے لیے فنڈ جاری، مانسون اربن فلڈنگ کا خدشہ، واسا نے بھی حکومت سے 1 ارب 21 کروڑ طلب کر لیے۔ اندرون شہر سے بجلی کے گرڈ اسٹیشن منتقل کرنے کا فیصلہ، 4 گرڈ اسٹیشنز کو باہر منتقل کرنے کی تیاری، بھاٹی، اکبری گیٹ، شیرانوالہ اور فورٹ گرڈ اسٹیشن کا نمبر لگ گیا، گرڈ اسٹیشن منتقل کرنے کے لیے 18 ارب روپے لاگت آئے گی۔ 9 کروڑ 50 لاکھ لگا کر بھی کام مکمل نہ ہوا، جلو ریزورٹ جنگل کا منظر پیش کرنے لگا، ٹھیکیدار ملازمی ریزورٹ سے غائب، 6 ماہ کے کام کو 2 سال ہو گئے، جی ایم آپریشنز واحد ارجمن کے مطابق کام مکمل ہے، جوں تک محکمہ سیاحت کو حوالے کر دیا جائے گا۔ راوی شہر میں نادہین گانٹ کے خلاف آپریشن، متعدد کاروباری مراکز سیل، تھیری روڈ پر زبیر حبیب الرحمان شاپ اور ملک زیارت پلازا سربا مہر، کمرشل فیس جمع نہ کروانے پر منیر شاپ کو تالے لگ گئے، این کے ایف ویئر ہاؤس کو وارننگ جاری۔ پنجاب میں متعدد افسران کے تقرر و تبادلے، سلمان منشا سیکشن آفیسر محکمہ داخلہ تعینات، رابعہ الطاف سیکشن آفیسر ایڈمن 1 مقرر، محمد مصائب سعید سیکشن آفیسر سروسز 2، سجاد احمد کو محکمہ انسانی حقوق لگا دیا گیا، محمد اقبال کو آئی اینڈ سی، ریاض احمد کو محکمہ اطلاعات میں ذمہ داریاں تفویض، رضوان عمر گوندل اے آئی جی پروکیورمنٹ تعینات، اختر فاروق ایس ایس پی ٹیلی کمیونیکیشن مقرر، کامران ممتاز ایس ایس پی ایڈمن انویسٹیگیشن لاہور تعینات۔ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ سٹی کوتوالی کا مبینہ مقابلہ اشتہاری ہدایت عرف لیاقت اور بھلا ملزم گینگ کا سرغنہ اور وارداتوں میں مطلوب تھا، ٹیم ملزم کو مال مسروقہ کی برآمدی کے لیے بادامی باغ لے جا رہی تھی، نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ فرینزک سائنس ایجنسی عملے کی مبینہ غفلت، سیکرٹری داخلہ نے ہائی پاور فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دی، برخاست شدہ ملازم کی گرفتاری، پسٹل کی مبینہ چوری کی انکوائری کا حکم جاری، کمیٹی 48 گھنٹوں میں انکوائری کر کے رپورٹ جمع کروائے گی۔ رانا مشہود احمد کی پی پی 172 سے ناکامی، درخواست سے قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ، الیکشن ٹریبیونل نے فریقین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا، جسٹس سلطان تنویر احمد پر مشتمل ٹریبیونل نے سماعت کی۔
जाली मुकदमात की रोकथाम केस से मुतल्लिक SOPs जारी। लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी ने मंजूरी दे दी। मुकदमात दायर करने के लिए मालूमाती शीट को मुकम्मल करना जरूरी करार। साइलिन के नाम पर जाली कागजात तैयार करके सरकारी खजाने से रकूम निकलवाने का तदारुक होगा। सेशन जज कैसर नजीर भट्ट की खिदमात पंजाब हुकूमत के स्पुर्द। स्पेशल जज एंटी करप्शन कोर्ट फैसलाबाद में तैनात। 24 अप्रैल तक नई तैनाती का चार्ज लेने की हिदायत जारी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर अहमद खान की ज़ेरे सदारत पंजाब असेंबली का इजलास। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च एक्ट 2025 मंजूर। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बिल ऐवान में पेश किया। अपोजिशन की जानिब से पेश करदा तमाम तजावीज़ मुस्तरद। मलिक अहमद भच्चर का किसानों के मामले पर वज़ीर आला से ऐवान में आने का मुतालिबा। दाता दरबार पर जूतों के हिफाजत के 120, पार्किंग के 150 रुपए लेने की शिकायत। चौधरी शाफे हुसैन का माफिया के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब से साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल, क़याम अमन, तरक्याती मनसूबों पर बातचीत। मरियम नवाज ने पंजाब में जारी प्रोग्राम्स के बारे में बताया। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत महकमा माइंस एंड मिनरल का जायजा इजलास। गोल्ड और आयरन से मुतालिक जामिया बिजनेस प्लान तलब कर दिया। लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर के लिए आसान और काबिल अमल मनसूबा तैयार करने की हिदायत जारी। मादनियात के खजाने के सर्वेलियंस मौसर बनाने का हुक्म जारी। वज़ीर सनअत व तिजारत शाफे हुसैन से चाइनीज वफ़द की मुलाकात। चाइना बिजनेस पार्क के क़याम के लिए महकमा औकाफ की वक्फ अराजी की फ्राहमी का जायजा लिया। चाइनीज बिजनेस कौंसिल पंजाब में चाइना बिजनेस पार्क के क़याम की ख्वाहिशमंद। शहर में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और डिप्टी कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इजलास। लाहौर में कौमी पोलियो मुहिम के पहले रोज का जायजा। 3 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए गए। वज़ीर सेहत इमरान नज़ीर ने मुल्तान रोड, चुंग और पार्क व्यू में मुहिम का जायजा लिया। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की ज़ेरे सदारत इजलास। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के CEOs की वीडियो लिंक शिरकत। सुथरा पंजाब प्रोग्राम का जायजा लिया गया। उधर ज़िशान रफ़ीक से MP शोएब सदीकी की मुलाकात। PP 149 में तरक्याती कामों से मुतालिक तबादला ख्याल किया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद से इथियोपिया के सफीर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। स्पीकर ने इथियोपियन एयरलाइंस की परवाजों के आगाज को सराहा। डॉक्टर जमाल ने स्पीकर को इथियोपिया में सिंगल कंट्री नुमाइश में शिरकत की दावत दी। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोखर की ज़ेरे सदारत फैसी गवर्निंग बॉडी का इजलास। मजदूरों के फलाह के लिए अहम फैसले, नई इस्लाहात की मंजूरी। फैसले से लाखों मजदूर सोशल सिक्योरिटी सहूलियात से मुस्तफीद होंगे। ईरानी कौंसल जनरल मेहरान मवाहिद पर से रहनुमा पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली बदर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान सकाफत और तिजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान से JUI के वफ़द की मुलाकात। मौलाना यूसुफ शाह, समीउल हक शेरपाव और दीगर भी मौजूद थे। समीउल हक सानी ने प्रोफेसर खुर्शीद अहमद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। IG पंजाब उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमीन और अहले खाना से मुलाकात। मुलाजमीन के मसाइल सुनकर रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। 4 इंस्पेक्टर्स की प्रमोशन की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार CPO को रिलीफ का हुक्म जारी। सीनियर क्लर्क शाजिया रफीक के वालिद को शहीद करार देने के लिए रिलीफ की हिदायत। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेरे सदारत इजलास। मेंबर टैक्सीज, सिक्योरिटी टैक्सीज और वर्ल्ड बैंक की नुमाइंदा की शिरकत। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, वाटर रेट, म्यूटेशन फीस, स्टैम्प ड्यूटी के रेवेन्यू अहदाफ का जायजा लिया गया। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान अमजद गोंदल की लाहौर आमद। रॉयल पाम में मुनक्का तकरीब में शिरकत। डेप्यूटी ऑडिटर जनरल तारिक बशीर चट्ठा, अकाउंटेंट जनरल पंजाब नगमाना, मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल काशिफ नूर भी शरीक हुए। ऑडिटर जनरल ने अफसरान की पेशावराना सलाहियतों को सराहा।
DGLDA का वासे हेडक्वार्टर्स और गुलबर्ग टीम का दौरा। ताहिर फारूक ने सैयद सैयद रोड, हाली रोड, C1 ब्लॉक का दौरा किया। गुलबर्ग के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। MD वासा गुफरान अहमद ने तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। मुसालहती कानून से मुतालिक वकला का 2 रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम मुकम्मल। पंजाब बार कौंसिल में प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब। जस्टिस आबिद अजीज शेख की बतौर मेहमान खासूसी शिरकत। एहसन बोन, वाइस चेयरमैन पंजाब बार इरफान सादिक तारड़ शरीक हुए। कोर्स मुकम्मल करने वाले 125 वकला को सर्टिफिकेट दिए गए। क्रिस्टियन गर्ल्स स्कूल शादमान में वर्ल्ड अर्थ डे। प्रिंसिपल सोफिया कादिर की खासूसी शिरकत। वाइस प्रिंसिपल सादिया गजल, हेड हिना आसिफ, हिना कमाल ने शिरकत की। जमीन की अहमियत बारे बच्चों ने आगाही वॉक भी की। बीकन हाउस स्कूल वाबला टाउन में पोस्टर साजी का मुकाबला। अर्थ डे के मुनासबत से मुकाबले का इनेकाद किया गया। मुकाबले में बीकन हाउस स्कूल की 10 ब्रांचेस ने हिस्सा लिया। प्रिंसिपल नैयर नवीद कुरैशी की खासूसी शिरकत। स्पोर्ट्स बोर्ड का फुटबॉल और एथलेटिक्स अकेडमी कायम करने का फैसला। हॉकी अकेडमी और दीगर स्पोर्ट्स अकेडमीज भी कायम की जाएंगी। अकेडमी में खिलाड़ी बगैर फीस सहूलियात हासिल कर सकेंगे। डिजी स्पोर्ट्स के अफसार के ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला। कोचेस को नए खिलाड़ी सामने लाने की हिदायत जारी। पाकिस्तान तारीख की पहली यूथ गेम्स सितंबर में होंगी। 14 से 17 साल के बच्चे शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर आरिफ सईद और सेक्रेटरी जनरल खालिद महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, अरशद नदीम ने जो मार्का मारा वो 70 साल में पहली मर्तबा हुआ। और PSL का मेला अब लाहौर में सजेगा। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें लाहौर पहुंच गई। पहला मैच 24 अप्रैल को लाहौर कैलेंडर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान होगा। कराची किंग्स 25 अप्रैल को क्वेटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ मैदान में उतरेगी।